Hello students, I am Dr. A.B. Patil. Welcome in this session of reproduction in lower and higher animals, lecture number 13. In previous lecture, we already discussed about the reproductive health and what are the different methods of birth control. In this lecture, we will discuss about some sexually transmitted diseases and the different advanced methods by which also there is a development of the childs by using these different advanced techniques, that is these options which are available for the infertile couple. So these are the different points in this lecture we will discuss. So firstly we discuss about one of the point which is related with the MTP, that is the amniocentesis. Amniocentesis means already we know that whenever there is a development of the fetus in the uterus of mother, at that time during the gastrulation phase, whenever there is a formation of three germ layers, that is ectoderm, mesoderm and endoderm, at that time there is a development of the two cavity, that is amniotic cavity and the yolk sac. And this amniotic cavity which play very important role, in this amniotic cavity there is a secretion of the amniotic fluid, and the fetus development which is takes place in this amniotic cavity, and fetus is present in this amniotic fluid. So this is the technique by which, that is the amniocentesis, this technique which is used to extract fetal cells from the genetic analysis. Means this is the advanced technology by which we can extract out the amniotic fluid. In this amniotic fluid, fetal cells are present, and by detecting this amniotic fluid, we can check the genetic analysis of, or if there is any genetic disorder or abnormality which is present or which is related to the genes. जीनशी रिलेटेड कोणती abnormality आहे का, किंवा एखादा जेनेटिकल डिसऑर्डर त्या फिटस मध्ये डेव्हलप झालेले का, हे चेक करण्यासाठी एक ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजी वापरली गेली. आणि या ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजीचा उपयोग हा कशासाठी केला गेला, तर यूज टू extract the fetal cells for genetic analysis. Genetic analysis साठी ही न्यू टेक्नॉलॉजी शोधून काढली. What are the different steps of these amniocentesis? And these are nothing but the ultrasound used to determine the position of the fetus in the uterus. By using this ultrasound technique, sonography technique ने आपण काय करणार आहोत, ultrasound used to determine the position of the fetus in the uterus. युट्रस मध्ये फिटसची पोझिशन नेमकी कशी आहे ही पहिल्यांदा चेक केली जाते बाय युजिंग द सोनोग्राफी और द अल्ट्रासाउंड टेक्निक. Then next, needle inserted through the abdominal and uterine wall. त्यानंतर काय केलं जाणार आहे, जी काही पोझिशन चेक केल्यानंतर निडल त्या ॲब्डॉमिनल वॉल अँड युटेराइन वॉल मधून निडल आतमध्ये इन्सर्ट केली जाणार आहे. निडल इज इन्सर्टेड थ्रू द ॲब्डॉमिनल अँड युटेराइन वॉल अँड द amniotic fluid containing fetal cell is extracted. आणि त्या amniotic cavity मध्ये जे काय amniotic फ्लुइड जे प्रेझेंट आहे ते फ्लुइड बाहेर काय केलं जाणार आहे, एक्स्ट्रॅक्ट केलं जाईल, की ज्या फ्लुइड मध्ये फिटल सेल्स काय असणार आहेत, प्रेझेंट असते. आता ही सगळी प्रोसेस केल्यानंतर सेंट्रीफ्यूज ऑफ द एक्स्ट्रॅक्टेड फ्लुइड अँड द फिटल सेल. आता हे जे काही फ्लुइड घेतलेलं आहे ते फ्लुइड परत टेस्ट ट्यूब मध्ये घेतलं जातं, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब मध्ये घेतलं जातं आणि त्याचं सेंट्रीफ्युगेशन केलं जातं. त्या फिटल सेल्स means the centrifuge the extracted fluid and the fetal cells, and then the cells are used in the karyotype. आणि नंतर
या सेलचा उपयोग म्हणजे ज्या काय फिटल सेल्स सेंट्रीफ्यूज केल्यानंतर आपल्याला जो काही त्याच्यामध्ये खालच्या साईडला ज्या काही सेल्स राहणार आहेत त्या सेल्स परत घेतल्या जातात आणि त्या सेल्स वरून आपण काय करू शकतो, वी कॅन चेक मीन्स द सेल्स यूज इन द कॅरिओटाइप. आता कॅरिओटाइप मीन्स त्याच्या न्यूक्लियस मध्ये ज्या काही क्रोमोझोम्स असणार आहेत त्या क्रोमोझोमचा नंबर, हे बाकीचं त्याचं कशा पद्धतीने क्रोमोझोमचे अरेंजमेंट आहे ते सगळं काय केलं जाईल, जेनेटिक अनालिसिस केलं जाणार आहे. मीन्स द सेल्स आर यूज इन द कॅरिओटाइप. मीन्स by using these cells we can analyze means genetic analysis which can be carried out. And if there is any defect means already we discuss about the inheritance and variation chapter मध्ये आपण बरेचसे काय बघितले, जेनेटिकल डिसऑर्डर सिंड्रोम्स बघितलेले आहेत की ज्याच्यावरून म्हणजे ह्या जेनेटिक अनालिसिस वरून आपण जेव्हा फिटस हे युट्रस ऑफ मदर मध्ये आहे, आईच्या गर्भाशयात जेव्हा गर्भ प्रेझेंट असणार आहे त्याच वेळी आपण काय करू शकतो, त्या एमनिओटिक फ्लुइड एक्स्ट्रॅक्ट आउट करून त्याच्यामधल्या सेल्स वरून आपण काय करू शकतो, जेनेटिक अनालिसिस करू शकतो. सो this is all about the various steps in this technique. Then what are the risks associated with these amniocentesis? या amniocentesis शी रिलेटेड ज्या काही रिस्क आहेत त्या रिस्क कुठल्या आहेत, मिसकॅरेज होण्याचे चान्सेस असणार आहे. देन द निडल इंजुरी टू द फिटस, जेव्हा निडल ही युट्रस मध्ये काय केली जाणार आहे, इंजेक्ट केली जाईल. इंजेक्ट केल्यानंतर जेव्हा एमनिओटिक फ्लुइड त्याच्यामधून एक्स्ट्रॅक्ट केलं जातं त्यावेळी काही वेळा त्या निडलची इंजुरी सुद्धा फिटसला होऊ शकते. देन द लिकिंग द एमनिओटिक फ्लुइड, काही वेळा काय होणार आहे, जी काही कॅव्हिटी आहे त्या कॅव्हिटी मधून हे जे काही फ्लुइड असणार आहे दिस एमनिओटिक फ्लुइडचं लिकेज पण होऊ शकतं. And also there is a chances of infection होण्याचे पण चान्सेस असणार आहेत. Means these are the different risks which are associated with this advanced technique. Then the act of the MTP, there is a one act which is related or to the MTP, that is the act of MTP. The medical termination of pregnancy means nothing but the MTP Act in 1971 provides the legal framework for the MTP Act 2017. म्हणजे MTP is mostly carried out if there is any deformity in the fetus. fetus मध्ये जर काही deformity असेल किंवा suppose if there is any risk to the mother at that time there is a MTP केलं जाणार आहे. म्हणजेच काय केलं जाईल, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी केली जाणार आहे. पण हा जो काही MTP आहे दिस MTP म्हणजेच ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजी वापरून जे काही आपण चेक करणार आहे. सपोज ह्या मेडिकल टर्मिनेशन ही मोस्टली कधी केली जाणार आहे तर डिफॉर्मिटी असेल तर, पण बऱ्याच वेळेला MTP ही कशासाठी केली जाणार आहे तर या ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजीचा वापर करून काय केलं जातं, सेक्स डिटर्मिनेशन केलं जातं. म्हणजे जे काही फिटस हे युट्रस ऑफ मदर मध्ये आहे म्हणजे मदरच्या युट्रस मध्ये जो फिटस आहे त्याचा सेक्स डिटरमाइन केला जातो. मीन्स इफ इट इज ए मेल और फिमेल. आणि जर ती फिमेल असेल तर काय केलं जाणार आहे, या टेक्निकचा वापर करून ज्या ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजी आहेत, सोनोग्राफी आहे, अल्ट्रासाउंड याचा वापर करून काय केलेला आहे, एकदा का जर त्याचा सेक्स डिटरमाइन झाला तर देर आर द मोर that is the misuse of these advanced technique and the female feticides केले जातात. म्हणजे स्त्री गर्भपात केला जातो आणि हे अवॉइड करण्यासाठी काय केलेलं आहे, देयर इज ए MTP Act 2017. According to this MTP Act, pregnancy may be terminated. कोणत्या केसेस मध्ये फक्त ही प्रेग्नन्सी टर्मिनेटेड केली जाऊ शकते, एक तर काय असणार आहे विदिन फर्स्ट 12 वीक्स, पहिल्या 12 आठवड्यामध्ये म्हणजे पहिल्या 3 महिन्यामध्येच आपण काय करू शकतो, टर्मिनेशन करू शकतो. मीन्स प्रेग्नन्सी मे बी टर्मिनेटेड.
किंवा दुसरे कुठले असणारे सिच्युएशन मोर दॅन 12 वीक्स बट लेसर दॅन 20 वीक्स. जर काय असेल, जरी समजा 12 आठवड्यापेक्षा जास्त झाला असेल कालावधी, पण तो किती पेक्षा कमी पाहिजे, 20 वीक्स पेक्षा लेस असेल. Then if there is a MTP, then the registered medical practitioner's opinion is the mandatory, stating the continuation of the pregnancy would involve. त्याच्यामध्ये काय केलेलं आहे, तर जे काही मेडिकल प्रॅक्टिशनर्स आहेत त्यांचं ओपिनियन हे काय आहे, तर विच इज द मॅन्डेटरी स्टेटिंग द कंटिन्युएशन ऑफ द प्रेग्नन्सी वुड इन्व्हॉल्व ए रिस्क ऑफ द लाईफ ऑफ द प्रेग्नंट वुमन और abnormal physical, mental health or the is substantial risk to the child. म्हणजे काय असणार आहे याच्यामध्ये, एकतर पण पहिल्यामध्ये काय बघितलं, तर हे मेडिकल टर्मिनेशन कधी केलं, प्रेग्नन्सी जे असणार आहे त्या प्रेग्नन्सी एमटीपी कधी केलं जाऊ शकतं, तर विदिन फर्स्ट 12 वीक्स, किंवा काय असणार आहे, मोर दॅन 12 वीक्स बट लेसर दॅन 20 वीक्स. आणि तिथं काय असणार आहे, जो काही रजिस्टर्ड मेडिकल प्रॅक्टिशनरचं काय असणार पाहिजे, ओपिनियन हे कंपल्सरी आहे. आणि त्याच्यामध्ये काय, ते ओपिनियन मध्ये काय मेन्शन असेल तरच हे एमटीपी करू शकतो आपण, की जर ही प्रेग्नन्सी कंटिन्यू केली तर तिथं मदरला रिस्क आहे, किंवा जे काही फिटस आहे त्या फिटस मध्ये ॲबनॉर्मलिटी आहे, ते नॉर्मल बेबी डेव्हलप होऊ शकणार नाही, त्याची ॲबनॉर्मल डेव्हलपमेंट आहे, किंवा ही प्रेग्नन्सी कंटिन्यू केली तर मदर ॲज वेल ॲज द फिटस या दोन्हींना पण रिस्क असेल, अशी जर कंडिशन असेल तरच तिथं काय केलं जाणार आहे, एमटीपी विच कॅन बी कॅरीड आउट. आणि जर तशा पद्धतीची सिच्युएशन नसेल तर या ऍक्ट नुसार एमटीपी करता येणार नाही, मीन्स मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी विच इज नॉट अलाउड. So this is all about the MTP Act and the amniocentesis technique. Then we discuss about the some sexually transmitted diseases. In our syllabus only 2 sexually transmitted diseases which are included. First one which is nothing but the syphilis and another which is nothing but the gonorrhea. The first one which is nothing but the syphilis. Syphilis मध्ये जर आपण बघितलं, causative agent जो आहे which is nothing but the Treponema pallidum, and this Treponema pallidum which is a bacteria, bacterial infection होणार. या बॅक्टेरियाचा इन्फेक्शियस आपण इन्क्युबेशन पिरियड जर बघितला, या बॅक्टेरियाचा एकदा इन्फेक्शन झाल्यानंतर त्याचा इन्क्युबेशन पिरियड जो असतो तो इन्क्युबेशन पिरियड हा 3 to 4 वीक्स आहे. ते 4 आठवडे हा इन्क्युबेशन पिरियड आहे. इन्फेक्शियस साइट जर आपण बघितल्या, नेमकं इन्फेक्शन कुठे होणार आहे, तर म्युकस मेम्ब्रेन इन जेनायटल, रेक्टल अँड द ओरल रिजन. म्हणजेच जी काय म्युकस मेम्ब्रेन आहे, जेनायटल ऑर्गन जे असतील मेल फिमेल यांचे जे जेनायटल ऑर्गन्स आहेत त्याच्या म्युकस मेम्ब्रेन मध्ये इन्फेक्शन होणार आहे. त्याचबरोबर रेक्टल मध्ये इन्फेक्शन होतं, रेक्टल रिजन मध्ये इन्फेक्शन होणार आहे. आणि काही केसेस मध्ये आपण बघतो ओरल रिजन देयर इज ऑल्सो इन्फेक्शन ऑफ दिस बॅक्टेरिया. देन व्हॉट आर द सिम्पटम्स, देयर इज अ डेव्हलपमेंट ऑफ द कॅन्कर ऍट द साइट ऑफ इन्फेक्शन. ज्या ठिकाणी इन्फेक्शन झालेलं आहे तिथं आपल्याला काय डेव्हलपमेंट झालेले दिसतील, त्या ठिकाणी कॅन्कर डेव्हलप होणार आहे. रेडनेस कॅन्कर आपल्याला पाहायला मिळतील ऑन द जेनायटेलिया अँड द स्किन रॅशेस. स्किन वरती काय होतील, रॅशेस डेव्हलप होतील. देन द माइल्ड फिवर असणार आहे. हे इन्फेक्शन झाल्यानंतर त्या जो काही पर्सन आहे त्या पर्सन मध्ये आपल्याला माइल्ड फिवर दिसेल. त्याचबरोबर इन्फ्लेम्ड जॉइंट्स, जे जॉइंट्स असणार आहेत त्या जॉइंट्सला काय असेल, इन्फ्लामेशन दिसणार आहे, स्वेलिंग दिसेल आपल्याला, ॲज वेल ॲज लॉस ऑफ हेअर. काही केसेस मध्ये आपल्याला काय दिसेल, एक्सेसिव्ह जर जास्त प्रमाणात इन्फेक्शन झालं असेल तर लॉस ऑफ हेअर पण आपल्याला पाहायला मिळतं. पॅरालिसिस त्याच्यामध्ये पाहायला मिळेल अगदी सिव्हिअर कंडिशन मध्ये. देन डिजनरेटिव्ह चेंजेस ऑकर इन द हार्ट अँड ब्रेन.
The degenerative changes which are occur in the heart and brain means there is a damage of the neurons. ब्रेन मधल्या काय असणार आहे, सेल ज्या असणार आहेत, न्यूरॉन जे असतील, नर्व सेल्स असतील, त्या डॅमेज होतील. त्याचबरोबर काय असणार आहे, हार्ट मधले पण काय असणार आहे, सेल्स काय होतील, डॅमेज होतील त्याच्या वॉल मधले. सो these are the symptoms which are related with the syphilis. Then the preventive measures. आता याच्यामध्ये प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स काय घेतले पाहिजेत, एज्युकेशन अबाउट द सेक्स प्रॅक्टिस, जे काय सेक्शुअल इंटरकोर्स आहे त्याच्यामधलं प्रॉपर द सायंटिफिक नॉलेज विच इज गिवन इन द सोसायटी. आपण लास्ट लेक्चर मध्ये बघितलेलं आहे रिप्रोडक्टिव्ह हेल्थ, त्याच्यासाठी वेगवेगळे गव्हर्नमेंट अँड नॉन गव्हर्नमेंटल ऑर्गनायझेशन्स असतात. They initiate the different action plan and program to give the proper sex education as well as the sex education about the sex practice. Then sex hygiene means proper जे काय एक्सटर्नल जेनायटल ऑर्गन जे असणार आहेत त्याची प्रॉपर हायजीन मेंटेन करणं गरजेचं आहे. As well as avoid the sex with the unknown partner as well as avoiding multi-partners किंवा जो काही unknown partner आहे, the avoid the sexual intercourse with the unknown partner as well as avoiding the multi-partners. Then whenever there is a sexual intercourse, at that time use the condom during the sexual intercourse or the coitus. किंवा आपण जेव्हा काय असणार आहे, कॉप्युलेशन असेल, सेक्शुअल इंटरकोर्स असेल, at that time proper the barriers means the condoms which are used to prevent the infection, to prevent the sexually transmitted infection from the one partner to other. Then the treatment. आता याच्यामध्ये ट्रीटमेंट कोणती वापरली जाणार आहे, तर अँटीबायोटिक पेनिसिलिन which is recommended in these disease. Then the next आपण बघितला which is nothing but the next sexually transmitted disease which is nothing but the gonorrhea. Gonorrhea, this disease, the causative agent or the causal organism which is also one of the bacteria, that is the Neisseria gonorrhoeae, which is the gonorrhoeae, which is the causal organism of the sexually transmitted disease. And if you observe the incubation period, आपण याचा जर incubation period बघितला तर मेल मध्ये incubation period हा 4 to 14 days आहे. 4 ते 14 दिवसाचा काय असणार आहे, incubation period मेल मध्ये आहे. फिमेल मध्ये जर आपण बघितलं incubation period which is 7 to 21 days, 7 ते 21 दिवसापर्यंत असतो incubation period. इन्फेक्शन साइट नेमकं इन्फेक्शन कुठे होणार आहे, म्युकस मेम्ब्रेन ऑफ युरिनोजेनायटल ट्रॅक्ट. जी काय युरिनोजेनायटल ट्रॅक्ट आहे तिथं काय होईल, इन्फेक्शन होणार आहे. ॲज वेल ॲज रेक्टम असेल, त्याचबरोबर थ्रोट रिजन आहे, आय आहे, या ठिकाणी आपल्याला इन्फेक्शन पाहायला मिळेल. म्हणजे एकदा काय इन्फेक्शन झालं या बॅक्टेरियाचं की ते इन्फेक्शन आपल्याला युरिनोजेनायटलच्या म्युकस मेम्ब्रेन वरती तर इन्फेक्शन होणारच आहे, त्याबरोबर काय होईल, युरिनोजेनायटल ट्रॅक्ट वरती त्याच्या म्युकस मेम्ब्रेन वर इन्फेक्शन होणार, त्याचबरोबर रेक्टम मध्ये आपल्याला इन्फेक्शन पाहायला मिळेल. काही केसेस मध्ये इन्फेक्शन थ्रोट अँड आय रिजन मध्ये पण आपल्याला पाहायला मिळतं. Then what are the symptoms which are observed? Firstly we discuss about the symptoms which are present in the or observed in the male. Male मध्ये काय symptoms आपल्याला पाहायला मिळतील, the partial blockage of the urethra. जो काय युरेथ्रा आहे त्या युरेथ्रा मध्ये आपल्याला पार्शल ब्लॉकेज पाहायला मिळेल थोड्याफार प्रमाणात. Then and the reproductive duct and there is a partial blockage of the urethra and the reproductive duct as well as the pus from the penis. जर हे इन्फेक्शन झालं, या बॅक्टेरियल इन्फेक्शन झालं, then there is a pus formation or pus is released from the penis. Then the pain and the burning sensation during the urination
means whenever there is a urine is expelled out from the penis or through the urethra, at that time there is a burning sensation. म्हणजे काय असणार आहे, this male feel the burning sensation during the urination process. म्हणजे जेव्हा युरिन बाहेर पडणार आहे त्यावेळी बर्निंग सेन्सेशन जाणवतील. देन आर्थरायटिस काय पाहायला मिळेल, आर्थरायटिस पण हे पण सिम्पटम आपल्याला मेल मध्ये पाहायला मिळतात. आता फिमेल जे असणार आहे त्या फिमेल मध्ये सिम्पटम्स कोणते पाहायला मिळतील, पेल्विक इन्फ्लामेशन ऑफ द युरिनरी ट्रॅक्ट. युरिनरी ट्रॅक्ट जे असणार आहे, पेल्विक इन्फ्लामेशन ऑफ द युरिनरी ट्रॅक्ट. युरिनरी ट्रॅक्टला पेल्विक काय असणार आहे, पेल्विक इन्फ्लामेशन ऑफ द युरिनरी ट्रॅक्ट. युरिनरी ट्रॅक्टला सूज येणार आहे. त्याचबरोबर द स्टरील, देर इज ए स्टरिलिटी, देन आर्थरायटिस आपल्याला पाहायला मिळते. आता इफ देर इज ए इन्फेक्शन टू द मदर, जर समजा काय असेल इन्फेक्शन झालेलं आहे, फिमेल जे आहे त्या फिमेलला इन्फेक्शन झालेलं आहे, यन गनोरीचं इन्फेक्शन झालंय, त्या फिमेलला गनोरिया डिसीज झालेला आहे, अशा केसेस मध्ये तिची जी काही बेबी असेल त्या बेबीकडे पण काय होतं, चिल्ड्रन्स कडे पण हे इन्फेक्शन स्प्रेड होऊ शकणार आहे. तर ह्या चिल्ड्रन्स मध्ये आपल्याला काय पाहायला मिळेल, जे काही अगदी न्यूबॉर्न जे असेल, बेबी असेल, छोटे असेल, त्याला पण इन्फेक्शन होऊ शकतं. चिल्ड्रन सफर द गोनोकोकल ऑप्थॅल्मिया. ऑप्थॅल्मिया म्हणजे आय मध्ये आपल्याला काय दिसेल, आईज मध्ये इन्फेक्शन आपल्याला पाहायला मिळेल. देन द नेक्स्ट आपण बघितलं, दॅट इज द वल्वोव्हाजायनायटिस ऑफ द गर्ल बिफोर द प्युबरिटी. प्युबरिटी म्हणजेच काय असणार आहे, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द चाइल्डहुड गर्ल और बॉयज दे आर एंटरिंग टू द प्युबरिटी स्टेज. पण इथं काय होणार आहे, जी काही गर्ल आहे ती प्युबरिटी स्टेज मध्ये जाण्याच्या आधीच तिच्या काय होणार आहे, वल्वोव्हाजायनायटिस म्हणजे या रिजनला वल्वा रिजन जो असणार आहे, वजायना जो असणार आहे, तिथे काय होईल, स्वेलिंग दिसेल ड्यू टू दिस इन्फेक्शन. या इन्फेक्शन मुळे, या बॅक्टेरियल इन्फेक्शन मुळे तिथे काय होणार आहे, इन्फ्लामेशन, सूज आपल्याला दिसणार आहे. Then how we can control, what are the preventive measures if there is this disease. हा डिसीज जर असेल तर कोणते प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स घेतले पाहिजेत, तर these are nothing but the sex hygiene as well as education about the sex practice, then sex hygiene, proper hygiene मेंटेन केली पाहिजे. म्हणजे युरिनोजेनायटल जे काही एक्सटर्नल जेनायटल ऑर्गन्स आहेत त्याचं प्रॉपर क्लीननेस, हायजीन मेंटेन केली पाहिजे. युजिंग कंडोम and during the sexual intercourse, using the condom as well as avoiding the multi-partners, means the avoiding the sex with a unknown partner, as well as if you observe in these disease, the which treatment is given, that is the antibiotic cefixime, which is mostly used in these infection. या infection मध्ये antibiotics, that is the cefixime, which is mostly used. Then the next, so this is all about the sexually transmitted diseases. यावरती आपल्याला क्वेश्चन विचारला जातो, तो म्हणजे एक तर त्याचे सिम्पटम्स आपण लक्षात ठेवले पाहिजेत. सिम्पटम वरती क्वेश्चन आपल्याला विचारला जातो, 2 मार्काचा क्वेश्चन. सिफिलिस किंवा गनोरिया या दोन्हीवरती आपल्याला क्वेश्चन सिम्पटमचा विचारला जातो, किंवा आन्सर इन वन सेंटेन्स आणि एमसीक्यू मल्टिपल चॉईस मध्ये आपल्याला काय विचारलं जाईल, हे पॉझिटिव्ह एजंट असणार आहेत, त्या पॉझिटिव्ह एजंट वरती, कॉझल ऑर्गॅनिझम वरती पण बऱ्याच वेळेला आपल्याला क्वेश्चन याच्यावरती विचारला जातो. अँड ऑल्सो यू कॅन रिमेंबर द ट्रीटमेंट, कारण दोन्ही डिसीज मध्ये 2 वेगवेगळे अँटीबायोटिक्स आहेत, त्याच्यावरती पण एखाद्या वेळेला क्वेश्चन याच्यावरती विचारला जाऊ शकेल. Then next we discuss about the infertility. Infertility. What is the meaning of infertility? Infertility means the inability to the conceive naturally after the regular unprotected intercourse. Means if you observe there is a sexual intercourse
unprotected sexual intercourse, and if there is a inability of the development of the new baby, means there is a no fertilization, no pregnancy, means which is nothing but the infertility. Infertility त्याला म्हणतात. तर व्हॉट आर द डिफरंट कॉजेस ऑफ दिस इनफर्टिलिटी? तर जरी कुठल्याही प्रकारचा बर्थ कंट्रोल साठी ज्या काही वेगवेगळ्या मेथड्स आहेत त्या मेथड्स न वापरता सुद्धा जर काय असेल अनप्रोटेक्टेड सेक्शुअल इंटरकोर्स असेल तरी सुद्धा फर्टिलिटी नसेल तर त्याला इनफर्टिलिटी म्हटलं. तर देर आर डिफरंट कॉजेस. दीज आर नथिंग बट द फिजिकल, देन द congenital diseases असतील, as well as immunological or the psychological problems पण काय असणार आहे त्याच्याशी, सायकोलॉजिकल प्रॉब्लेम सुद्धा याच्याशी रिलेटेड आहे. आता याच्यामध्ये जर आपण बघितलं फिमेल मध्ये मोस्टली आपल्याला काय पाहायला मिळतं, पॉलिसिस्टिक ओव्हरी सिंड्रोम. म्हणजे जी ओव्हरी असणार आहे त्या ठिकाणी ओव्हरीच्या आउटर एजेस वरती सिस्ट फॉर्म होणार आहेत आणि हे सिस्ट म्हणजे सॅक लाईक स्ट्रक्चर्स असतील विच आर फिल्ड विथ लिक्विड आणि तिथं सिस्ट लाईक स्ट्रक्चर फॉर्म होतील. पॉलिसिस्टिक ओव्हरी सिंड्रोम असेल, दॅट इज PCOS. किंवा हार्मोनल इम्बॅलन्स असेल, जे काही हार्मोन्स प्रॉपरली फॉर्म व्हायला पाहिजे, जे काही इस्ट्रोजन आहे, प्रोजेस्टेरॉन आहे, ल्युटिनायझिंग हार्मोन प्रॉपरली ते ल्युटिनायझिंग हार्मोन हे रॅपिडली इन्क्रीज झालं तर तिथं ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होणार आहे आणि त्याच्यामधून सेकंडरी ओसाइड रिलीज होणार. हे जे किंवा फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन जर रिलीज झालं तरच काय होणार आहे, प्रिमॉर्डियल फॉलिकल टू सेकंडरी फॉलिकल टू टर्शरी फॉलिकल टू ग्राफियन फॉलिकल फॉर्म होणार आहेत. म्हणजे हा जे काय हार्मोन्स असणार आहेत ते हार्मोन्स प्रॉपरली फॉर्म झाले नाहीत, त्याच्यामध्ये इम्बॅलन्स असेल तरी सुद्धा आपल्याला इनफर्टिलिटी पाहायला मिळते. देन also the endometriosis मुळे सुद्धा काय होणार आहे, इनफर्टिलिटी आपल्याला पाहायला मिळते. देन द मेल मध्ये जर आपण बघितलं तर लेस स्पर्म काउंट, जो काही प्रॉपर आपण जर बघितलेला आहे की 3 to 4 ml semen which contain 200 to 300 million sperms. पण हा स्पर्म काउंट एकदम कमी असेल, लेस स्पर्म काउंट असेल, ऍज वेल काउंट असेल किंवा काय असणार आहे, स्मॉल साइज ऑफ द पेनिस. सो दीज आर द सम रिझन्स ड्यू टू विच देअर इज ए इनफर्टिलिटी. देन द इनफर्टाईल कपल हॅव मेनी ऑप्शन्स. आता त्याच्यामध्ये एक तर काय असणार आहे ऑप्शन्स, एक तर त्याच्यामध्ये म्हणजे पूर्वी जर आपण बघितलं या ज्या काही ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजी इंट्रोड्यूस व्हायच्या आधी त्याच्यामध्ये दोनच ऑप्शन होते, एक तर त्यांना चाइल्ड होणार नाहीत आणि मोस्टली काय असणार आहे त्यांना अडॉप्ट करायला लागेल, एखादं दुसरं काय केलं जाणार आहे, अडॉप्ट दत्तक घ्यावं लागेल. पण आता जर आपण बघितलं ह्या काही नवीन ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजी आल्या त्यामुळं द इन फ्रंट ऑफ these infertile couple have many options like there is a IUI, that is intrauterine insemination. Then the fertility drugs which are mostly given, then the test tube baby, then artificial insemination process, then surrogacy, surrogate mother and surrogate motherhood, which can be these different techniques or these are the different options in front of these infertile couple. By using this option also there is a fertility or they also these couple which having the child. So what are these different techniques? Firstly we discuss about the IVF, that is in vitro fertilization. In vitro and in vivo. In vitro means whenever there is a fertilization process, means union of these male and female gamete. हे जे काही ओव्हम आहे त्या ओव्हमच्या याला काय होणार आहे, जो काही ही वॉल असणार आहे त्या वॉलला काय असणार आहे, इथे जर आपण बघितले हे स्पर्म काय होतील, अटॅच होणार आहे. ते स्पर्म आतमध्ये एक स्पर्म एंटर होईल. ही जी काही प्रोसेस असणार आहे, नॅचरली जेव्हा ही
प्रोसेस काय होणार आहे, दॅट इज युनियन ऑफ मेल अँड फिमेल गॅमेट, that is fertilization process which is takes place in the ampulla region of the oviduct, that is the fallopian tube जे असणार आहे तिच्या ampulla region मध्ये ही fertilizationची प्रोसेस होते. पण सपोज काय असेल, ड्यू टू सम reasons if there is a no fertilization which is not takes place properly, then this fertilization process which can be carried out in the laboratory मध्ये आर्टिफिशियली काय केलं जाणार आहे, मेल अँड फिमेल गॅमेट्सचं युनियन घडवून आणलं जातं. अँड दिस प्रोसेस ऑफ फर्टिलायझेशन which can be carried out in the test tube or on the glass plate, and then by providing the suitable environmental condition in the laboratory मध्ये त्याला पाहिजे ती एन्व्हायरमेंटल कंडिशन, जशा पद्धतीची एन्व्हायरमेंटल कंडिशन पाहिजे त्या पद्धतीची एन्व्हायरमेंटल कंडिशन प्रोव्हाइड केली जाते, त्याला न्यूट्रिएंट मीडियम प्रोव्हाइड केला जातो. अँड देन देयर इज ए युनियन ऑफ मेल अँड फिमेल गॅमेट, झायगोट इज फॉर्म, फर्टिलायझेशन घडून आणलं जातं. आणि ते फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर जे झायगोट आहे, दिस झायगोट विच अंडरगो द क्लिवेज, त्याच्यामध्ये क्लिवेज होईल. क्लिवेज झाल्यानंतर एम्ब्रियॉनिक स्टेज त्याच्यामध्ये सुरू होणार आणि ब्लास्टोसिस्ट पर्यंत गेल्यानंतर देन दिस ब्लास्टोसिस्ट विच इज ट्रान्सफर इनटू दिस फिमेल, त्या फिमेल मध्ये काय केलं जातं, तिच्या फॅलोपियन ट्यूब मध्ये. त्याचबरोबर जर ब्लास्टोसिस्ट पर्यंत जर डेव्हलपमेंट झाली असेल तर डायरेक्ट युट्रस मध्ये ते ट्रान्सफर केलं जातं. अँड दिस इज नथिंग बट द इन विट्रो फर्टिलायझेशन, म्हणजे फक्त फर्टिलायझेशनची प्रोसेस जी असणार आहे ती फर्टिलायझेशनची प्रोसेस ही काय केली जाणार आहे, लॅबोरेटरी मध्ये केली जाणार आहे. आणि नंतर जे काही एम्ब्रिओ आहे ते एम्ब्रिओ जो असणार आहे, दिस एम्ब्रिओ विच इज ट्रान्सफर इनटू द फिमेल युट्रस, फिमेलच्या युट्रस मध्ये ते ट्रान्सफर केलं. Then ZIFT, that is zygote intrafallopian transfer, म्हणजे काय होणार आहे याच्यामध्ये, झायगोट इंट्राफॉलिपियन ट्रान्सफर. याच्यामध्ये झायगोट जे असणार आहे ते झायगोट कशामध्ये ट्रान्सफर केलं जाणार आहे, फॉलिपियन ट्यूब मध्ये ट्रान्सफर केलं जाणार. When there is a blockage in the fallopian tube which prevent the fertilization of egg. आता ही टेक्निक कोणत्या कंडिशन मध्ये वापरली जाणार आहे, जर सपोज त्या फिमेल मध्ये काय झालेलं आहे तर तिची जी काही फॉलिपियन ट्यूब आहे त्या ट्यूब मध्येच ब्लॉकेज असेल आणि त्या ट्यूब मध्ये ब्लॉकेज असल्यामुळे जे काही ओहम आहे ते ओहम काय होणार नाही, फर्टिलाइज होणार नाही. देयर इज अ नो युनियन ऑफ मेल अँड फिमेल गॅमेट. So this fertilization process which can be carried out in the laboratory. Laboratory मध्ये टेस्ट ट्यूब मध्ये किंवा ग्लास प्लेट वरती काय केलं जाईल, युनियन ऑफ मेल अँड फिमेल गॅमेट केलं जाणार आहे, झायगोट फॉर्म केला जाईल. आणि नंतर हे झायगोट जे असणार आहे ते डायरेक्ट फॉलिपियन ट्यूब मध्ये ट्रान्सफर केलं जाईल. आणि मग फर्दर डेव्हलपमेंट त्याची होणार आहे, त्या झायगोट पासून क्लिवेज होईल, क्लिवेज पासून ब्लास्टोला गॅस्ट्रोला डेव्हलपमेंट होणार. त्याचे इम्प्लांटेशन कशामध्ये होणार आहे तर त्या युट्रस मध्ये होईल. अँड देन देर इज अ डेव्हलपमेंट ऑफ द फिटस विच इज टेक्स प्लेस इन द युट्रस ऑफ मदर. देन द नेक्स्ट आपण बघितलं GIFT. GIFT मीन्स गॅमेट इंट्राफॉलिपियन ट्रान्सफर. आता गॅमेट इंट्राफॉलिपियन ट्रान्सफर म्हणजे काय होणार आहे याच्यामध्ये, ट्रान्सफर ऑफ ओहम collected and then it is collected from the donor and then it is transferred to the fallopian tube of the another female. म्हणजे काय केलं जाणार आहे, जी डोनर आहे, डोनर जी फिमेल असणार आहे त्या डोनर फिमेल मधून ओहम काय केलं जाणार आहे, आयसोलेट केलं जाईल. ओहम म्हणजे सेकंडरी ओसाइट, त्याच्यामधून काय केलं जाणार आहे, आयसोलेट केलं जाईल. आणि ते ओहम परत कुणामध्ये ट्रान्सफर केलं जाणार आहे, दुसऱ्या फिमेलच्या फॉलिपियन ट्यूब मध्ये ते ट्रान्सफर केलं जाईल. आणि हे ट्रान्सफर केल्यानंतर देन द सुटेबल एन्व्हायरमेंट विच इज प्रोव्हाइडेड, कारण ते काय असणार आहे, तिची फॉलिपियन ट्यूब ही नॉर्मल असेल. आता ही कधी
ही कंडिशन किंवा हे जे काय GIFT मीन्स गॅमेट इंट्रा फॉलिपियन ट्रान्सफर ही टेक्निक कधी वापरली जाणार आहे, जर समजा अप्पर सेगमेंट ऑफ द ओव्हिडक्ट इज ब्लॉक, जर काय झालं असेल या ट्यूबचा ओव्हिडक्टचा काय असणार आहे, अप्पर सेगमेंट हा ब्लॉक आहे, अशा कंडिशन मध्ये काय केलं जाणार आहे, त्या फिमेल मधून ओव्हम काय केलं जाईल, आयसोलेट केलं जाणार आहे आणि ते ओव्हम दुसऱ्या फिमेलच्या ओव्हिडक्ट मध्ये ट्रान्सफर केलं जाईल आणि त्याच मध्ये त्या ज्या फिमेल मध्ये हे ट्रान्सफर केलेलं आहे तिथं स्पर्म पण ट्रान्सफर केले जातील आणि त्यानंतर काय होणार आहे, देयर इज अ युनियन ऑफ मेल अँड फिमेल गॅमेट, झायगोट फॉर्म होईल, झायगोट फॉर्म झाल्यानंतर त्याच्यापासून ब्लास्टुला, गॅस्टुला अँड डेव्हलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंट विच कॅन बी टेक्स प्लेस, मीन्स कारण तिथं सुटेबल एन्व्हायरमेंट आहे फर्टिलायझेशन साठी आणि डेव्हलपमेंट होणार आहे. याच्यामध्ये सक्सेस रेट जर आपण बघितला तर 30% सक्सेस रेट आहे या टेक्निकचा. देन ICSI, that is intracytoplasmic sperm injection. The single sperm inject directly into the cytoplasm of ovum in the lab. आता याच्यामध्ये काय केलं जाणार आहे, हे जे काय ओव्हम आहे आणि स्पर्म या ओव्हम मध्ये डायरेक्टली द इंट्रासायटोप्लाझ्मिक स्पर्म इंजेक्शन मीन्स the sperms which can be directly introduced into the ovum cytoplasm, जे काय ओव्हम आहे त्या ओव्हमच्या वॉलच्या आतमध्ये जे सायटोप्लाझम आहे त्या सायटोप्लाझम मध्येच डायरेक्ट काय केलं जाणार आहे, स्पर्म इंजेक्ट केला जाईल की ज्यामुळे काय होणार आहे, देअर इज ए युनियन ऑफ मेल अँड फिमेल गॅमेटचं युनियन होईल, कारण हा स्पर्म आतमध्ये गेला की आपोआपच काय होणार आहे, तर तिथं जे काही ओव्हम आहे त्या ओव्हमची मिओसिस सेकंड डिव्हिजन कंप्लीट होईल, तिच्यामध्ये प्रोन्यूक्लियस फॉर्म होईल अँड देन देअर इज ए युनियन ऑफ प्रोन्यूक्लियस ऑफ मेल अँड फिमेल अँड झायगोट फॉर्मेशन होणार. ही प्रोसेस जी असणार आहे ती प्रोसेस कुठं घडवून आणली जाणार आहे, the single sperm inject directly into the cytoplasm of ovum in the lab means in vitro. लॅबोरेटरी मध्ये ज्या टेक्निक किंवा फर्टिलायझेशन घडवून आणलं होतं तेव्हा त्याला आपण इन विट्रो म्हणतो आणि नॅचरली जेव्हा ते फिमेलच्या ओव्हिडक्ट मध्ये होणार आहे त्याला इन विवो म्हटलं जातं. आता इथं लॅब मध्येच आपण काय करणार आहोत, तो स्पर्म त्या ओव्हमच्या सायटोप्लाझम मध्ये ट्रान्सफर करणार, तिथं झायगोट फॉर्म होईल, झायगोट फॉर्म झाला की काही पहिल्या ज्या काही एम्ब्रियोनिक स्टेजेस असणार आहेत म्हणजे त्याच्यामध्ये एम्ब्रियो सेल्स फॉर्म झाल्या, फर्स्ट क्लिव्हेटिक डिव्हिजन झाल्या की तो एम्ब्रियो परत काय केला जाणार आहे, फिमेलच्या युट्रस मध्ये तो ट्रान्सफर ब्लास्टोसिस ट्रान्सफर केलं जाईल, त्याचं इम्प्लांटेशन त्याच्यामध्ये होणार आहे. देन द नेक्स्ट आपण बघितलं आर्टिफिशियल इन्सिमिनेशन. Artificial insemination, in this process when male partner is unable to inseminate the female due to very low sperm count. आता ही टेक्निक कोणत्या कंडिशन मध्ये अप्लाय केली जाणार आहे, जर मेल पार्टनर विच इज अनेबल टू inseminate the female due to very low sperm count. म्हणजे जेवढ्या प्रमाणात स्पर्म फॉर्म व्हायला पाहिजे तेवढे स्पर्म फॉर्म होणार नाहीत आणि त्यामुळे हा जो काही मेल पार्टनर आहे विच इज अनेबल टू इन्सिमिनेट दिस फिमेल आणि त्यामुळे त्या फिमेलच्या ओव्हिडक्ट मध्ये जरी ओव्हम असेल तरी पण जर स्पर्मचा नंबरच कमी असेल तर ते स्पर्म तिथपर्यंत पोहोचणारच नाहीत अँड देन देयर इज अ नो फर्टिलायझेशनची प्रोसेस होणार नाही. मग अशा कंडिशन मध्ये काय केलं होतं, स्पर्म फ्रॉम द मेल which can be isolated and artificially introduced into the cervix of the female. Directly हे स्पर्म काय केले जाणार आहेत, कलेक्ट केले जातील and these sperms which are introduced into the cervix of the female. आता याच्यामध्ये बऱ्याच वेळेला काय केलं होतं, जर स्पर्म हे फंक्शनल नसतील तर बऱ्याच वेळेला स्पर्म बँक मधले स्पर्म सुद्धा काय केले जाणार आहेत, यूज केले जाणार आहेत. आर्टिफिशियल इन्सिमिनेशन मध्ये स्पर्म बँक मध्ये जे काही स्पर्म प्रेझेंट असतील दीज आर इंट्रोड्यूस इनटू द सर्विक्स, आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस इनटू द सर्विक्स ऑफ द फिमेल. सर्विक्स ऑफ द फिमेल मध्ये इंट्रोड्यूस केल्यानंतर ते युट्रस मधून ओव्हिडक्टच्या एम्प्युलर रिजन पर्यंत पोहोचतील अँड देन देयर इज अ फर्टिलायझेशन होणार आहे अँड देन फर्टिलायझेशन देन एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंट विच कॅन बी टेक्स प्लेस नॅचरली.
Then IUI, that is intrauterine insemination. The intrauterine insemination, the sperms are introduced into the uterine cavity instead of the cervix. आता इथं आपण काय बघितलं होतं, आर्टिफिशियल इन्सेमिनेशन मध्ये जे काही स्पर्म आहेत ते कशामध्ये इंट्रोड्यूस केले होते, सर्विक्सच्या रिजन पर्यंत इंट्रोड्यूस केले होते. पण इंट्रायुटेराइन इन्सेमिनेशन मध्ये काय केलं जाणार आहे, इन्स्टेड ऑफ द सर्विक्स these sperms or there is the sperms are introduced directly into the uterine cavity. uterine cavity मध्येच ते सोडले जाणार आहेत. म्हणजेच कुठे जे सोडले जाणार आहेत ते मोस्टली जो काही बॉडी ऑफ द युटरस, फंडस रिजन ऑफ द युटरस, त्या रिजन पर्यंत ते तिथं ट्रान्सफर केल्यानंतर ते स्पर्म काय होतील, अँप्युला रिजन पर्यंत पोहोचणार आहेत. अँप्युला रिजन पर्यंत पोहोचले की तिथं फर्टिलायझेशन होतं. दिस इज कॉल्ड ॲज ए IUI. त्याला IUI म्हटलं जातं, स्पर्म्स इंट्रोड्यूस इनटू द युटेराइन कॅव्हिटी इन्स्टेड ऑफ द सर्विक्स. देन द स्पर्म बँक or the semen bank. In this sperm bank or the semen bank where the sperms are preserved in the laboratory by providing the suitable environmental condition. या sperm bank मध्ये, semen bank मध्ये काय केलं जाणार आहे, from the healthy male की त्याला काय म्हटलं जातं, स्पर्म डोनर म्हटलं जातं, की ज्या मेल मध्ये प्रॉपर अमाऊंट मध्ये काय असणार आहे, लार्ज अमाऊंट मध्ये, म्हणजे नॉर्मली जेवढे स्पर्म फॉर्म होणार आहेत तेवढ्या प्रमाणात स्पर्म प्रोडक्शनची ॲबिलिटी आहे. असा जो काही हेल्दी मेल असणार आहे त्या हेल्दी मेलला स्पर्म डोनर म्हटलं जातं. त्या स्पर्म डोनरचं जे काही सीमेन आहे, दिस सीमेन विच कॅन बी कलेक्टेड अँड दिस इज स्टोअर्ड इन द लॅबोरेटरी मध्ये ते स्टोअर्ड केलं जातं. and in the laboratory the proper environmental conditions which are provided for the preservation of this sperm. And then these sperms which are used for the artificial insemination as well as they are used in the intrauterine insemination मध्ये पण ते वापरले जातील. किंवा टेस्ट ट्यूब बेबी फॉर्मेशन मध्ये सुद्धा काय केलं जाणार आहे, whenever there is a union of male and female gamete at that time these sperms are also used. Then if you observe, these sperms are stored by the cryopreservation. म्हणजे लो टेम्परेचरला हे स्पर्म काय केले जातील, these are stored. That is the cryopreservation technique which is used for the preservation of these sperm, or the sperms are stored by the cryopreservation. Then the next आपण जर बघितलं, surrogate mother. Surrogate mother, if the woman having the problem of the implantation of the embryo in the uterus. Suppose surrogate mother, this surrogacy, this technique when this technique is used, कधी वापरणार आहे ही टेक्निक, तर जर समजा जी फिमेल आहे त्या फिमेल मध्ये प्रॉपरली काय होणार आहे, फर्टिलायझेशन होईल. मीन्स युनियन ऑफ द मेल अँड फिमेल गॅमेट होणार आहे, किंवा जो काही बोथ पार्टनर जे असणार आहेत त्याच्यामध्ये प्रॉपरली गॅमेट फॉर्मेशनची प्रोसेस होणार आहे. म्हणजे फिमेल मध्ये ओव्हम प्रॉपरली फॉर्म होणार आहे, ते रिलीज होईल, ओव्हिडक्ट मध्ये आलेलं आहे, अँप्युलर रिजन मध्ये आलं. ड्यू टू सेक्शुअल इंटरकोर्स व्हेन द स्पर्म्स आर रिलीज इन द वजायना टू सर्विक्स मधनं ते युट्रस मधून अँप्युलर रिजन पर्यंत पोहोचले. त्याचं काय झालेलं आहे, फर्टिलायझेशन झालं. फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर जो काय क्लिवेज त्याच्यामध्ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्लिवेज फॉर्म होणार, मोरुला फॉर्म होईल, ब्लास्टुला फॉर्म होईल. त्याच्यानंतर जे काही ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म होणार आहे त्या ब्लास्टोसिस्टचं परत काय होणार आहे, जो काही ट्रोपोब्लास्ट तिथं प्रेझेंट असेल त्या ट्रोपोब्लास्ट काय होणार, तिथं अटॅच होईल आणि त्याचं इम्प्लांटेशन होणार. ते कुठं होणार आहे, युट्रस मध्येच. ते युट्रसच्या एंडोमेट्रियम रिजनला ते काय होतं, स्टिक होतं, त्याच्या आतमध्ये पेनिट्रेट होतं आणि त्यानंतरची फर्दर एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंट स्टार्ट होते. पण काही फिमेल मध्ये आपण जर बघितलं तर त्याच्यामध्ये काय असणार आहे, प्रॉब्लेम ऑफ द इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो इन द युट्रस. त्यांच्या युट्रस मध्ये म्हणजे त्या फिमेलच्या युट्रस मध्येच काय होणार नाही, तर एम्ब्रियोचं इम्प्लांटेशन होत नाही. इम्प्लांटेशन न झाल्यामुळं एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंट होणार नाही आणि त्यामुळं प्रेग्नन्सी काय होणार नाही, मेंटेन होणार नाही.
अशी जर कंडिशन असेल तर काय केलं जाणार आहे, सरोगसी दिस अ टेक्निक विच कॅन बी यूज. मीन्स आफ्टर द युनियन ऑफ द मेल अँड फिमेल गॅमेट झायगोट फॉर्म झाला, एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंट झाल्यानंतर काय केलं जाईल, दिस एम्ब्रियो विच इज ट्रान्सफर इनटू द ब्लास्टोसिस्ट विच इज इम्प्लांटेड इनटू दिस सरोगेट मदर. म्हणजे जे कपल असणार आहे त्यांचे काय केलं जातील, गॅमेट्स वापरले जाणार आहेत, त्याचं लॅबोरेटरीमध्ये फर्टिलायझेशन घडवून आणलं जाईल आणि तो जो काही एम्ब्रिओ असणार आहे तो एम्ब्रिओ काय केला जाणार आहे, दुसऱ्या फिमेलच्या युट्रस मध्ये ट्रान्सफर केला जाईल, की ज्यामुळं त्या फिमेलचं ती जी काही हे असणार आहे त्या फिमेलचं जे काही गर्भाशय असणार आहे त्याच्यामध्ये प्रॉपर एन्व्हायरमेंटल कंडिशन त्या एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंटला अवेलेबल आहे आणि त्यामुळं फक्त त्या बेबी म्हणजे त्या एम्ब्रियोनिक ब्लास्टोसिस्ट पासून पूर्ण फिटसची डेव्हलपमेंट अगदी पर्च्युरेशन पिरियड पर्यंत जी काही पूर्ण डेव्हलपमेंट होणार, पर्च्युरेशन झाल्यानंतर म्हणजे ती बेबी डेव्हलपमेंट होऊन डिलिव्हरी होऊपर्यंत हे पूर्ण काय असणार आहे, ते युट्रस हे दुसऱ्या फिमेलचं वापरलं जाणार आहे, त्याला म्हटलं जातं सरोगसी टेक्निक. आणि ज्या फिमेलचं युट्रस हे वापरलं जाणार आहे त्याला सरोगेट मदर म्हटलं जातं. सो दिस इज द ऑल्सो ॲडव्हान्स्ड टेक्नॉलॉजी. देन ऑल्सो द वन ऑफ द टेक्निक, आता ही जी काय आहे ती म्हणजे काय असणार आहे, ॲडॉप्शन. म्हणजे काय केलं जाणार आहे, ॲडॉप्शन मीन्स यू कॅन अडॉप्ट द अदर चिल्ड्रन. जे काही अडॉप्ट आपण चाइल्ड करू शकतो एखादं, जे काही द इनफर्टाईल कपल्स असतील दे ऑल्सो हॅव्हिंग वन ऑप्शन दॅट इज द अडॉप्शन. दे अडॉप्ट द चाइल्ड बाय युजिंग द डिफरंट. आता याच्यामध्ये काय केलं जाणार आहे, वेगवेगळे रूल्स तिथले फॉलो करावे लागतात. ही एक लीगल प्रोसिजर आहे की ती लीगल प्रोसिजर फॉलो करूनच आपण काय करू शकतो, चाइल्ड अडॉप्ट करू शकतो. दीज आर नथिंग बट द लीगल राईट्स असतील, लीगल राईट्स असतील, देन प्रिव्हिलेजेस आहेत अँड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज दॅट आर असोसिएटेड इन दिस अडॉप्शन प्रोसेस. म्हणजे याच्यामध्ये टोटली तुम्ही त्या जे काही आपण एखादं चाइल्ड म्हणजे एखादं मुलं आपण दत्तक घेणार असेल तर तेवढी त्या जे काही आपण चाइल्ड दत्तक घेतलंय त्याला पूर्णपणे त्याचं पालन पोषण करण्याची आपली कॅपॅसिटी आहे का, आपण त्याच पद्धतीचं संगोपन करू शकतो का, हे सगळे पूर्ण रूल्स फॉलो केल्यानंतर त्याचबरोबर ते सगळं चेकिंग केल्यानंतरच काय केलं जाणार आहे, तुम्ही हे सगळे रूल्स फॉलो केल्यानंतरच तुम्ही एखादं काय करू शकता, चाइल्ड अडॉप्ट करू शकता. देन there is another point that is the some persons, that is male and females, they are the drug addict or there is a alcohol addict or they having the habits of the alcoholism as well as the taking different drugs like the tobacco, marijuana, then cocaine. Also there are some other drugs just like charas, ganja. These are the different drugs, and if these drugs which are taken by the pregnant woman, the pregnant woman ni ha drugs घेतल्या, then it affect on the embryonic development. embryonic development वरती त्याचा इफेक्ट होणारच आहे. पण सपोज जे काय यंग जनरेशन आहे ते यंग जनरेशन मध्ये आपल्याला असे बरेचसेच काय दिसणार आहे, ड्रग ऍडिक्ट दिसतात किंवा त्यांना काय असणार आहे, बऱ्याच वेळेला आपण म्हणतो अल्कोहोलिझम म्हणजे अल्कोहोलचं व्यसन असेल किंवा टोबॅकोचं आहे किंवा हे काय असणार आहे, मेरिज्युना असेल किंवा स्मोकिंग आहे, स्मोकिंगचं पण सिगारेट स्मोकिंग आहे, या सगळ्यांचा इफेक्ट हा कशावरती होणार आहे, देन ऑल्सो अदर ड्रग्स विच आर अफेक्ट ऑन द मेल अँड फिमेल इनफर्टिलिटी. म्हणजे जी काय इनफर्टिलिटी प्रॉब्लेम्स जे अराईज झालेले आहेत, आपण बऱ्याच वेळेला बघतो की हे मेल आणि फिमेल मध्ये इनफर्टिलिटी प्रॉब्लेम्स विच आर राईज और इनक्रीज ड्यू टू दीज रिझन्स. मग सिगारेट स्मोकिंग असेल, अल्कोहोल असेल, टोबॅको असेल, मेरिज्युना असेल, हशीश, चरस, ह्या ज्या काही ड्रग्स आहेत त्या ड्रगचा इफेक्ट हा डायरेक्ट तुमच्या सगळ्या सिस्टीम वरती होणार आहे. त्याचबरोबर तुमची जी काही फर्टिलिटी कपॅसिटी असेल त्या फर्टिलिटी कपॅसिटी वरती होणार. म्हणजेच जर मेल मध्ये आपण बघितलं स्पर्मॅटोजेनेसिस प्रोसेस वर त्याचा इफेक्ट होणार आहे, त्याचबरोबर फिमेल मध्ये पण काय असणार आहे, जी काही oogenesis ची प्रोसेस आहे किंवा बाकीचे जे काही हार्मोनल इम्बॅलन्स होऊ शकतो या सगळ्यावर त्याचा इफेक्ट होतो.
जर आपण बघितलं निकोटीन जे असणार आहे, दिस निकोटीन विच ब्लॉक द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, म्हणजे मेलमध्ये जी स्पर्मॅटोजेनेसिसची प्रोसेस आहे ती ब्लॉक करण्याचं काम हे कोण करतं, निकोटीन. अँड दिस निकोटीन विच इज प्रेझेंट इन द टोबॅको, म्हणजे टोबॅको च्युइंग असेल किंवा काय असणार आहे, सिगारेट स्मोकिंग असेल, त्याचा इफेक्ट हा याच्यावरती होणार आहे. ॲज वेल ॲज दी ड्रग्स अँड निकोटीन विच अफेक्ट or which decrease the size of testicles. टेस्टिकलची साईज काय होणार आहे, डिक्रीज होईल. टेस्टिकल वी ऑलरेडी नो, द इपिडायडॅमिस अँड द टेस्टिस, त्याला टुगेदरली आपण टेस्टिकल म्हणतो. अँड दिस इज द विच आर अफेक्ट, मीन्स ह्या ज्या काही ड्रग्स आहेत त्या ड्रगचा इफेक्ट हा मेल आणि फिमेलच्या रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम वरती होणार आहे आणि त्यामुळं आपल्याला जास्तीत जास्त इनफर्टिलिटी पाहायला मिळणार आहे मेल आणि फिमेल मध्ये. जर ह्या असतील, अशी जर व्यसन वगैरे असेल तर त्याचा इफेक्ट हा तुमच्या फर्टिलिटीवरती पण होऊ शकतो. सो दीज आर द डिफरंट ऍडव्हान्स टेक्निक. याच्यावरती 1 मार्काचा क्वेश्चन किंवा 3 मार्काचा पण क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. 3 टेक्निक किंवा याचे लॉंग फॉर्म जे असणार आहे, दीज लॉंग फॉर्म्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. त्या लॉंग फॉर्म वरती क्वेश्चन आपल्याला विचारला जातो. That is IVF stands for, किंवा what is the long form of the GIFT. तर हे लॉंग फॉर्म आपल्याला सगळे माहित पाहिजे. GIFT, गॅमेट इंट्राफलेपियन ट्रान्सफर, की ह्या सगळे आपल्याला हे लॉंग फॉर्म आपण लक्षात ठेवले पाहिजेत. किंवा याच्यामधल्या टेक्निक वरती पण आपल्याला 2 मार्काचा किंवा 1 मार्काचा क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. राईट ए नोट ऑन स्पर्म बँक और द what is the artificial insemination and sperm bank. Describe artificial insemination and sperm bank. अशा पद्धतीचा पण क्वेश्चन आपल्याला विचारला जाऊ शकतो. So these points are very important for the 1 mark, 2 mark and the also multiple choice questions. And also we discuss about the different concepts which are related to the human reproduction. In this topic we discuss about the different concepts which are related to the human reproduction. So the diagrams in these topics which are very important, on these diagrams skill based questions which are also asked in your theory exam as well as in the स्किल बेस्ड क्वेश्चन इन द नीट ॲज वेल ॲज CET एक्झाम मध्ये पण ह्याच्यावरती क्वेश्चन विचारले जाऊ शकतात. त्यामुळे डायग्रॅम्स प्रॉपरली प्रिपेअर करणं महत्त्वाचं आहे. त्याच्यावरती क्वेश्चन म्हणजे थेअरीला एखादी डायग्रॅम देऊन त्याच्यावरती 3 क्वेश्चन विचारले जाऊ शकतील किंवा लेबल द डायग्रॅम या टाईपचा पण क्वेश्चन आपल्याला विचारला जाऊ शकतो किंवा सिक्वेन्स असेल त्या पद्धतीचा क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. त्याच्यामधले जे हार्मोन्स आहेत या टॉपिक मधले ते हार्मोन्स आपण प्रॉपर लक्षात ठेवले पाहिजेत. वेगवेगळ्या ज्या काही याच्यामधल्या आपण जर बघितले मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम आहे, फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम आहे, स्पर्मॅटोजेनेसिस प्रोसेस, ओजेनेसिस प्रोसेस, ह्या ज्या काही स्टेप्स आहेत त्याच्यामधल्या किंवा जे ॲसेसरी ग्लँड्स आहेत त्या ॲसेसरी ग्लँडनी सिक्रेट केलेले जे त्याच्यामधले वेगवेगळे सिक्रेशन आहे, म्हणजे फ्रुक्टोज असेल, प्रोस्टाग्लॅन्डिन आहे, आपण मेलमध्ये बघितले, तर हे जे सिक्रेशन आहे किंवा टेस्टेस्टेरॉन हार्मोन, वेअर द टेस्टेस्टेरॉन हार्मोन इज सिक्रेटेड असेल, या पद्धतीचे क्वेश्चन्स आपल्याला MCQ मध्ये विचारले जाऊ शकतात. देन सो फर्टिलायझेशन या पॉइंट वरती पण त्याचे सिग्निफिकन्स, फर्टिलायझेशन असेल तो त्याची डायग्राम सुद्धा इम्पॉर्टंट आहे. किंवा एम्ब्रियॉनिक डेव्हलपमेंट मधल्या स्टेजेस ज्या असतील, फेट ऑफ जर्म लेअर आहे त्याच्यावर 3 मार्काचा क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. त्याचबरोबर जे ब्लास्टुला, मोरुला, ब्लास्टुला, गॅस्टुला ह्या डेव्हलपमेंट कशा आहेत. देन द प्रेग्नन्सी मधल्या ज्या काही जस्टेशन पिरियड मधल्या 3 फेजेस असतील याच्यामधले पण चेंजेस जे आहेत त्याच्यावरती एखादा 1 मार्काचा क्वेश्चन किंवा डायरेक्ट ब्रॉड क्वेश्चन पण आपल्याला विचारला जाऊ शकतो. सो इन दिस वे हिअर वी कंप्लीटेड द टॉपिक रिप्रोडक्शन इन लोअर अँड हायर ॲनिमल्स. थँक यू व्हेरी मच.